آج ہم اس وقت ایک خاص موقع پر موجود ہیں جب مجلس مشاورت جو آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت جو تنظیموں کی تنظیم ہے، تمام تنظیموں کی یعنی مسلم تنظیموں کی امبریلا باڈی کہی جاتی ہے، اس میں اختلاف دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے نائب صدر ہیں پروفیسر محمد سلیمان صاحب جو انڈین نیشنل لیگ کے صدر ہیں اور اس میں اہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور جو رجسٹرڈ باڈی بتائی جا رہی ہے اس میں بھی جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کی ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہے، لیکن اختلاف کے ساتھ کیوں؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے، تنظیموں کی زندگی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کبھی اپ سیٹ کبھی ڈاؤن۔ کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں ذمہ داری پہ اور وہ اس کے اہل نہیں ہوتے کہ کام کرنے کا حوصلہ حاصل نہیں ہوتا تو پیرالیسس واقع ہو جاتی ہے، اس کا شکار ہوئی مرحم۔ لیکن الحمدللہ ہوش مند فکر مند لوگ ملت میں ہمیشہ رہے۔ آج بھی یہ احساس ہوا کہ اب مشاورت اور نئے سرے سے صلاح رسنی چاہیے، لوگوں کو اس طرح متوجہ کرنا چاہیے اور جو لوگ فکر مند ہیں انہیں ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ لیکن جس مشاورت کے مفلوج ہونے کا ذکر آپ نے کیا کہ وہ مفلوج ہو وہ مشاورت، تو کیا اس مشاورت میں آپ لوگ پہلے بھی ذمہ داری نبھا چکے ہیں تو اب کس طرح سے اس کو؟ دیکھیے 6-7 سال سے یہ بیماری وہاں آئی، اس سے پہلے مشاورت کا کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب صدر تھے اور مشاورت کا جو سلور جوبلی کا پروگرام ہوتا دہلی میں، اس کا ذکر کیا انہوں نے، اس میں وائس پریزیڈنٹ انڈیا بھی آئے تھے اور وہ باتیں کی تھی انہوں نے جو کسی کانسٹیٹیوشنل اٹھے بھر کے کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ مشاورت نے پلیٹ فارم دیا تھا، اس کے بعد کچھ ایسے ذمہ داری لوگ آ گئے جس کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک طرح سے منفی ان کے ایکشنز ہوتے تھے۔ اس کا ذکر آیا کہ 69 لوگوں کو جو مشاورت کے ایکٹیو لوگ تھے پورے ملک سے، ان کو ایک ایک کر کے نکال دیا کیونکہ وہ ان کو سوٹ نہیں کرتے تھے، وہ خاموش بیٹھ گئے۔ اس کے بعد مشاورت کا جو مقصد تھا کہ ملت کے جو حالات ہیں، ملت کی جو مسائل ہیں ان کے سامنے، اس کو مشاورت اٹھائے، ملک کے عوام کے سامنے، حکمران جماعتوں کے سامنے، حکومت کے سامنے اٹھائے، بیداری کا ایک مہم چلائے اور ضرورت پڑے تو اس کے خلاف دستوری طور پر جو حدود ہیں ان پہ وہ سامنے رکھتے ہوئے تحریک چلائے، دھرنے، سیمینارز، یہ سب کریں۔ یہ کام بند ہو گیا تھا تو اب یہ محسوس کیا گیا کہ ہمیں گھر میں خاموش نہیں بیٹھنا۔ لیکن پہلی نظر میں دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ شاید کرسی کی لڑائی ہے۔ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا یہ حقیقت ہے، میں اس کے شروع سے گورننگ باڈی کے ممبر بھی میں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کسی طرح تیار نہیں تھے، ہمارے یہاں کوئی عہدہ لینے کے تیار نہیں تھا، سب کو مجبور کیا گیا کہ ضرورت ہے اور جن کو لوگ جانتے ہیں ملک میں ان پہ اعتبار کریں گے، لہٰذا آپ فی الحال ذمہ داری لے لیجیے، تحریک شروع ہو جائے، نیا بلڈ آئے گا، نئے لوگ آئیں گے، انشاءاللہ موومنٹ ایک مرتبہ روا دوا ہوگا تو لوگ جڑ جائیں گے اس سے۔ آپ بنیادی رکن میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے، تو آپ یہ بتائیں اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے میں بنیادی رکن تو نہیں ہوں، کارکن ہوں۔ میں کارکن جب اس وقت بڑی تب سے ہوں لیکن رکن نہیں تھا، ممبر تو میں 80s میں بنا۔ نہیں، جو رجسٹرڈ باڈی ہے اس کا فون ہے، اس میں بھی آپ؟ اس میں ہوں۔ دیکھیے مشاورت کے اندر شعبے میں وہ باتیں کرنی شروع کی جو مشاورت کے نسل نئے اس کے متاثر سے کوئی تعلق نہیں رہے۔ جیسے ملت میں کبھی بھی ملت کے مسائل اٹھانے میں کبھی فارورڈ اور بیکورڈ کا معاملہ کبھی نہیں اٹھایا۔ ملت کے مسائل مضبوط طور پر اٹھائے گئے، یہ نہیں دیکھا گیا ہمارا ذمہ دار کون ہے۔ بی جے پی نے حیدرآباد کی اجلاس میں طے کیا کہ مسلمانوں کو فارورڈ بیکورڈ میں تقسیم کرنا ہے۔ افسوس اس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک مشاورت کے ذمہ دار نے اس بی جے پی کے ایجنڈے کو مشاورت کا ایجنڈا بنا دیا۔ بہت ڈاکٹر مسیح صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بھی سیاست ایسی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ظفر اسلام خان صاحب اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور شاید جو موجودہ صدر تھے وہ پسماندہ طبقے سے تعلق، تو ان کو یہ بات راس آنے لگی کہ اگر اس موضوع کو ہم تھوڑا ہوا دیتے ہیں تو ہمارے حق میں تھوڑا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ملت کے ملت ایک ہے اور اس بنیاد پر کہ کون کہاں پیدا ہوا، ہمارے یہاں کسی ذمہ داری دینے میں کبھی کوئی امتیاز نہیں کرتا گیا۔ آج تو ملی تحریکوں سے جڑا ڈاکٹر صدیق کبھی فوڈر نہیں، ملی کونسل جب بڑی تصاد تھا، مشاورت شروع سے مسلم مجلس سے ڈاکٹر صاحب لیکن مجلس میں کی قیادت پر ساتھ کبھی کنسیڈریشن رہا ہی نہیں۔ میں تو موسٹ بیکورڈ کمیونٹی کو کوئی جانتے ہی نہیں کس سے
डॉक्टर बशीर साहब इधर है, मोहम्मद सलाम इधर है, मोस्ट बैकवर्ड। ये कभी मैंने जिक्र भी नहीं किया, कभी कोई जानता भी नहीं। ये तो बीजेपी ने जो एजेंडा सेट किया हैदराबाद के इजलास में, उस एजेंडे को बैक किया। मैं समझता हूँ क्या नवेद हामिद बीजेपी के हाथ में खेलने लगे? आपका ये मैं नहीं जानता, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का एजेंडा अडॉप्ट किया मुशावरत के उन लोगों ने जो बड़ी जिम्मेदारी पे थे। ये मिल्लत के लिए मुज़िर था, ये कतई फायदेमंद हो सकता। आप मुस्लिम सियासत करते रहे हैं और एक आपका मकाम एक शनाख्त है। हाँ, जो मौजूदा वक्त में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके दरमियान इख्तलाफ कितना काराना है, कितना मुस्बत साबित है? देखिए, इख्तलाफ राय बहुत अच्छी है, इख्तलाफ बड़ा इख्तलाफ नहीं, लेकिन दो अलग प्लेटफॉर्म बन गए, बंटवारा हो गया। बंटवारा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने जब लिस्ट निकाली 127 लोगों की लिस्ट होता है, सबको बुलाया, 55 लोग जुड़ गए आकर। कुछ लोग दुनिया में नहीं है, कुछ लोग हज पे थे, मक्के में थे, कांटेक्ट नहीं कर पाए। लोगों ने लब्बैक कहा। 9 तारीख की मीटिंग कामयाब मीटिंग थी कि नहीं, मुशावरत पैरालाइज हो चुकी है, मगर ये रजिस्टर बॉडी मौजूद है रिकॉर्ड में, इसको इस्तेमाल करते हुए मुशावरत को नई जिंदगी देना चाहिए। और देखिए, दवा दवा होता है थोड़ा सा, तो आर्टरीज जो ब्लॉक होती है छोटी मोटी, उनमें फिर से खून पहुँचने लगता है हार्ट को। मैं समझता हूँ ये आज के जो हमने देखा और ये के बाद जो शुरू हुआ है, इससे इंशाल्लाह जो मिल्लत के हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉकिंग हुई थी थोड़ी वो दूर हो जाएगा। सदर के बाद नायब सदर, जो नायब सदर की जिम्मेदारी होती है, काफ़ी अहम मानी जाती है कि सदर की अदम मौजूदगी में नायब सदर ही तमाम जिम्मेदारी निभाता है। नायब सदर की जो फहरिस्त है उसमें सबसे पहला नाम आपका है। लेकिन अब ये है कि अगर सदर साहब 2 साल के बाद ये जिम्मेदारी, 2 साल के लिए उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, अगर ये जिम्मेदारी से इससे हट जाते हैं तो क्या फिर इलेक्शन होगा या फिर नॉमिनेशन, या पुरानी जो मुशावरे जिसको आपने गैर रजिस्टर्ड बताया उसी तरह से फिर सियासत? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं। अक्टूबर 2023 तक हम लोग साथ, और हमने कहा दस्तूरी तौर पर चलाइए, जो दस्तूर है, इस दस्तूर जो रजिस्टर्ड है इसके मुताबिक सब कुछ बहुत इसरार के बाद जिम्मेदारी ली है कि दस्तूर में कुछ ऐसी है, कुछ अच्छी चीज़ें ऐसी हैं, उन तकाज़ों को पूरा करने का जल्द से जल्द अंजाम दे देंगे मशवरे से इंशाअल्लाह। उसके बाद सरकार में जिम्मेदारी नहीं, तरीका है उसका कि वो जो मुशावरे में बना देंगे दस्तूर के मुताबिक। यह तरमीमात जो हो चुकी उनमें तनज़ीमशुदा दस्तूर को बना देंगे अंदाज में, उसका इंतखाब तरीका है। उसमें जिसको मेंबरान चाहेंगे कसरत राय से, इत्तफाक राय से, जैसे फैसला भी हो चुका है राय से। लेकिन जब नवेद हामिद साहब भी सदर बनाए गए, जमहूरी तरीके से इलेक्शन हुआ था और वो इलेक्शन जीत कर आए। उसके बाद फिरोज खान एडवोकेट जो अभी सदर हैं वो भी इलेक्शन के साथ ही जीत जो दस्तूर में उस दस्तूर में जिसके लिए रेफरेंडम कराया, रेफरेंडम की कोई दस्तूर को तरमीम करने के बड़े नाजुक मसला बहस होनी चाहिए। हम लोगों ने बड़ा इसरार किया कि वर्किंग कमेटी पहले तय करे प्रोसेस, लेकिन वो रेफरेंडम नहीं है, वो मीटिंग और बहस। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में मनमानी तरीके से रेफरेंडम की शक्ल दी। कभी किसी तरमीम में दस्तूर में रेफरेंडम के जरिए तरमीमात हमने सुनी नहीं। ये मुशावरत की तारीख में नहीं, भारत की तमाम तरीन तारीख में पहला वाक़या है, वो भी ऑनलाइन रेफरेंडम से कराया ऑनलाइन। और जिन लोगों ने लिखा अटैक डे, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, मैं इसमें शरीक हूँ, उसको भी शामिल किया और शरीक है। तो आखिरी सवाल ये है कि 2014 की जो कमेटी थी वही रजिस्टर्ड और असल कमेटी उसमें रफीकुल इस्लाम खान साहब सदर थे, अभी वो सदर हैं। यानी बीच में जो 10 साल का वक्फा है और दूसरे लोग नवेद हामिद साहब या फिरोज खान साहब जो भी लोग शख्सियत से मामला नहीं है, तो वो लोग क्या गैर कानूनी हैं, उनको सदर आप तस्लीम करेंगे? और जब आने वाले दिनों में आपकी जो फहरिस्त बनेगी उसमें उनका नाम शामिल होगा या नहीं? देखिए, क्योंकि आपने सवाल किया दोनों अलग अलग है। एक तो सवाल हमने किया कि उनको आप तस्लीम करेंगे कि नहीं, उनका हमारा फैसला है, तजवीज़ है कि हमारी तरफ से वो 3 बातें जो थी अहम कि आप दस्तूर की हमारी तरीके से जिसको हमने नहीं माना
वो गलत है, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। जो आपने 69 लोगों को निकाल रखा है, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। शुरू से उससे लीजिए, टेक्निकल बुनियादों पर इस तरह की जमानत नहीं निकला जाता लोगों को, लेकिन टेक्निक का बहाना लेकर जो आपने किया है। और जो रेफरेंडम ये ऑनलाइन जो तरमीम करके इलेक्शन कराया, नहीं तो जो आपने मनमानी तरीके से रेफरेंडम के जरिए तरमीम की है, वो हमारे काबिल कबूल नहीं था। कबूल नहीं किया, हिस्सा नहीं है, अलग रहे। देखिए, शुरू से हम समझौता नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं रेफरेंडम गलत है, तरमीम जो आपने एक्सेप्ट कर ली है, आपने उसको शामिल कर लिया, उसको हम नहीं मानते, तो उसके जरिए कराए हुए तलाक उनके समझ। और ये हमें नहीं, इस्लाम ने भी यही किया, तमाम जिम्मेदारान ने मुल्क से इतराज किया और अब उनके लिए एक रास्ता नजर आ गया, ये सारे उसके मुताबिक चलेंगे। हम चलेंगे तो इंशाल्लाह लोग खड़े हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब का कहना है कि जो गैर जमहूरी तरीके से काम हो रहा था, उसकी वजह से ये इख्तलाफ रोनुमा हुआ है, और हम लोग जमहूरी तरीके से काम करेंगे, और अगर वो लोग भी जमहूरी तरीके से हमारे साथ वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।